भाई से घरे घरे अति परिचित प्रतिटी जूम प्रतिटी आ मंडली जूम मंडली मानकर आमने तांको देखि थाओ तांकर आराधना प्रशंसा सदा प्रभुंकर उपस्थिति को मध्य आमने अनुभव करि थाओ एपरि एक आमानकर प्रिय आदरणीय भाई को मु सम्मुख को प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे अनुरोध करे से सम्मुख को आसीबे विजय दीप भाई पुणी आराधना रे आमान को कढ़ाई नेबे प्रेज द लॉर्ड भाई प्रेज द लॉर्ड सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर आह्वान निमंते प्रभु आपको भल रूपे आशीर्वाद करंतु आज रियल मिनिस्ट्री रे आसीबा निमंते प्रभु साहाय्य करथर प्रभु मते बहुत धन्यवाद दिए होस्ट आगन को मते बहुत धन्यवाद दिए आ उपस्थित रहित प्रत्येक को बहुमूल्य दास मोर ख्रीष्टियन नमस्कार मते जणाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड रियली जो वाक्य सिस्टर पढ़ुले रियली देयर इज अ वेरी एनकरेजिंग उठ दीप्तिमती हुआ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उठ तुम समय आसी अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आम मैंने जागी उठा आम मैंने आराधना करवा परमेश्वर कारण प्रभु इसबे आमर समय अच्छी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रत्येक को आज प्रभु आशीर्वाद करंतु आसंतु ए समय में आराधना करवा से महान परमेश्वर को निकट को मेचिबा हालेलुया ताको स्तुति महिमा करवा कहबा प्रभु आराधना तुमको हो कारण तुम्हें जे राजा मान को राजा तुम्हें जे प्रभु मान कर प्रभु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज सही आदर पाइबा महिमा पाइबा प्रशंसा पाइबार एकमात्र सही उठंती आमेन हालेलुया ताको बिना किए नांती प्रेज द लॉर्ड आसंतु मैं आराधना करवा Oh, praise the Lord. Glory to God, Father. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर प्रभु तुम समर्पित होछु अल्प समय प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु आराधना करथवा समय प्रभु तुमर जति की प्रभु बेटी में छोड़े प्रभु सब की तुमर महिमा हो तुमर गौरव हो तुम प्रशंसा हो पिता तुम ग्रहण के है बार पिता परमेश्वर आज आराधना आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें संभाल अनुग्रह कर अभिषेक कर प्रत्येक तुमर उपस्थिति तुम्हें नहीं छाओ ब्लेस कर पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया धन्यवाद दूच बहुत सुंदर समय निमंते पुण्य तुम समर्पित करी जेर प्रार्थना जे सुखरा मागिली प्रभु आमेन प्रेज द लॉर्ड आसो तुम आराधना करिबा परमेश्वर को महिमा करिबा कहबा आराधना तुमरो हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड समस्त खुशी अटंती आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन Praise the Lord. आमें मिलने से आराधना करिबा आमेन आराधना करते हैं यीशु की राजाओं के राजा की आराधना प्रभुओं के प्रभु की ओ आराधना राजाओं के राजा की एक और बार आराधना करते हैं यीशु की आराधना राजाओं की राजा की ओ आराधना प्रभुओं के प्रभु की ओ आराधना राजाओं के राजा की अल्फा भी तू ओमेगा भी तू आदि और अंत भी तू समझ पाएगा अल्फा भी तू ओमेगा भी तू आदि और अंत भी तू सेनाओं का यहोवा है तू यहोवा निसी प्रभु सेनाओं का यहोवा है तू यहोवा निसी प्रभु पापों से हमको बचाने आया खुदा का बेटा है तू पापों से हमको बचाने आया खुदा का बेटा है तू खुदा का बेटा है तू सब ले आए
आराधना करते हैं यीशु की, ओ आराधना राजाओं की राजा की, ओ आराधना प्रभुओं के प्रभु की, ओ आराधना राजाओं की राजा की। हालेलुया। से प्रभु मानकर प्रभु आमको से आमको उद्धार करियछंती, आमको पापରୁ उद्धार କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord। ସାରା ମାନବ ଜାତିର उद्धार ପାଇଁ ସେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମେଇ ଅଛନ୍ତି। Praise the Lord। हालेलुया। अंधेरा मिटाकर उजाला हुआ, यीशु जो पैदा हुआ, अंधेरा मिटाकर उजाला हुआ, यीशु जो पैदा हुआ, मृत्यु की ताकत खत्म हो गई, दोज़ख नहीं हो गई, दोज़ख नहीं घर मेरा, गुनाहों की हम पर हुकूमत नहीं, यीशु ने जीवन दिया, गुनाहों की हम पर हुकूमत नहीं, यीशु ने जीवन दिया, यीशु ने जीवन दिया। आराधना राजाओं की राजा की, हालेलुया। ओ आराधना प्रभुओं की प्रभु की, ओ आराधना करते हैं यीशु की, ओ आराधना राजाओं की राजा की, आराधना 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 सब जाए, आराधना आराधना यीशु मसीह की, आराधना 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 यीशु मसीह की, आराधना ओ आराधना राजाओं की राजा की, समझ गए? ओ आराधना प्रभुओं की प्रभु की, हालेलुया। ओ आराधना राजाओं की राजा की, ओ आराधना प्रभुओं की प्रभु की, ओ जीसस। आराधना 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 आराधना, हालेलुया। ओ आराधना राजाओं की राजा की, ओ आराधना प्रभुओं के प्रभु की, ओ आराधना ओ मेरे यीशु की, ओ आराधना प्रभुओं के प्रभु की। जोर से तारीफ करिबा परमेश्वर को, आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। से राजा मानकर राजा, से प्रभु मानकर प्रभु, आमेन, हालेलुया। से सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती, हालेलुया। से आज मन को मध्य जीवित परमेश्वर अटंती, हालेलुया। रिखेलिमा संबगरगरा, लेट्स वर्शिप टुगेदर, लेट्स वर्शिप टुगेदर, हालेलुया। ताको महिमा देबा, ताको प्रशंसा करिबा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभात समय रे निजको परमेश्वर को हस्त रे देबा, कहबा प्रभु तुम नाम महिमा हो, कारण प्रभु तुम महिमा पाइबा, पूजा पाइबार एकमात्र परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसुन आराधना करिबा, ताको कहबा प्रभु तुम जे महिमा पाइबार एकमात्र परमेश्वर, प्रभु तुम जे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। से तुम्हें धन्यवाद पाओ, से तुम्हें महिमा पाओ। आज मैं समय प्रभात समय रे परमेश्वर को हस्त रे देबा, कहबा प्रभु तुम्हें धन्यवाद पाओ, पूजा पाओ, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर उसकी आराधना करें।
आसन मिलित आराधना करवा आ कहवा प्रभु वही सकाल समय मो जीव तुम हस्तर दौची ये सकाल समय प्रभु तुम हस्तर को समर्पित होची तुम मोर प्रीति तुम्हें ले जाओ पाओ दे पूजा पाओ समस्ते हाले निज निज हस्त समर्पित करंतु परमेश्वर आराधना करंतु हालेलुया धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना हो महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ वही पिता परमेश्वर तुम्हें सारा जगत प्रभु तुम्हें जिसु राजन तुम्हें मानव जातिर मुक्ति तुम्हें हे ईश्वर नंदन हालिया परमेश्वर को पदे अच्छा निकट निजको समर्पित कर आराधना कर प्रभु तुम्हें सारा जगत प्रभु तुम्हें तुम्हें धन्यवाद देवी तुमको आराधना करी परमेश्वर सारा जगत प्रभु तुम्हें जीसु राजन मानव जातिर मुक्ति प्रभु तुम्हें जीसु राजन मानव जातिर मुक्ति ईश्वर नंदन राजा मानकर राजा तुम्हें धर्ममय राजा मानकर राजा तुम्हें धर्ममय महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना हो महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ हालेलुया धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ आमेन पिता परमेश्वर प्रभु तुमको धन्यवाद हो तुम्हारा गौरव हो पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया वो प्रशंसा सो जाएंगे प्रभु कारण तुम्हें मोर त्राण करता परमेश्वर प्रभु तुम्हें मोर उद्धार करता परमेश्वर प्रभु हालेलुया यीशुवे धन्यवाद परमेश्वर प्रभु प्रशंसा सजाई मोचार कर्तांकर साखी भी प्रतिमूर्ति मोदांक अनुग्रह परमेश्वर प्रशंसा गीत सजाई प्रशंसा सजाई मोचार कर्तांकर साखी भी प्रतिमूर्ति मोदांक अनुग्रह प्रभु मानकर प्रभु तुम्हें धर्ममय प्रभु मानकर प्रभु
तुमे तमे धर्ममय महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना समस्ते महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना धन्यवाद पा प्रभु तमे पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तमे पूजा पाओ हालेलुया 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 Thank you. oh Jesus we worship you Father give you glory Lord hallelujah oh Jesus hallelujah परमेश्वर में धन्यवाद उच्च प्रभु जय बहुत समय प्रभु आज तुम्हें महिमा पाओ प्रभु तुम्हें गौरव पाओ तुम्हें प्रशंसा पाओ पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रेज द लॉर्ड प्रभु तुम्हें परमेश्वर प्रभु तुम्हारा सामर्थ्य ले आसो तुम्हारी शक्ति ले आसो पिता परमेश्वर आज इस समय प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हारे निकट समर्पित हुओ आज कहूँ प्रभु हमको सुंदर हृदय दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी जे प्रभु तुम्हारा महिमा करि पारि पिता परमेश्वर तुम्हारा गौरव करियो पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड फादर Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु जी आज प्रभु मु आज एठारे पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया समस्त कहे प्रभु आज मु एठारे प्रभु मैं हूँ यहाँ हालेलुया कारण प्रभु तुम्हें सर्वशक्तिमान प्रभु Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. तू मेरा शरण स्थान तू मेरा घर है संकट में मेरा दो तू मेरा प्रभु समस्त मिले मिसे Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Prabhu, you are my fortress, O Lord. Hallelujah. You are my fortress, O Lord. Hallelujah. Yes, Father. संकट में मेरा दो तू मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ Praise the Father, praise the Father. मैं हूँ यहाँ Hallelujah. Moe tare Prabhu, moe tare Prabhu, moe tare Prabhu, moe tare. पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु को तुम्हें समर्पित करो पिता परमेश्वर प्रभु जी तुम्हें जहाँ तुम्हें चाहो तुम्हें तहाँ करो परमेश्वर प्रभु तुम्हें आज मुझ में तुम्हें प्रकाश करो तुम्हें अभिषेक करो पिता परमेश्वर प्रभु जी Glory to God Father तुम्हें मोर प्रभु तुम्हें मोर गौरव पिता परमेश्वर प्रभु जी You are my fortress and Lord प्रभु जी Hallelujah You are my strength O Lord Hallelujah उदारक मेरा तू मेरी चंगाई है संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु समस्त मेरे में से आराधना करो तू
से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, समझते मिलके से हमें, मैं हूँ यहाँ। अपने हाथों को उठाकर मैं हूँ यहाँ प्रभु, प्रभु मैं हूँ यहाँ। समझते कोई बात रे, मैं उड़े कोई बात। हालेलुया। ओ मुए चारे प्रभु, मुए चारे प्रभु तुम्हें मोर जीवन आश्रय अट प्रभु, मो दुर्दशा सहाय परमेश्वर प्रभु। से प्रभु मो आज प्रण पूछी मो निजको प्रभु तुम भयर पिता परमेश्वर प्रभु, मो खोजुची प्रभु मोर संपूर्ण हृदय पिता परमेश्वर प्रभु। तुम्हें जे सत्य परमेश्वर प्रभु, प्रभु तुम्हें आज मुझ पर उद्धार करो, अनुग्रह करो परमेश्वर प्रभु। Praise you Father, धन्यवाद दूच प्रभु। हालेलुया। तू मेरा चरवा है, मोरो आर्गो दाता, मो शक्ति दायक, मोरा प्रभु। परमुची मो तुम खोजु अच्छे मो पूर्ण चित्तरे, तुम सेवा करिबी मोर सबु किछि रे, मुए चारे। हालेलुया। मुए चारे समस्त कहे प्रभु आज मुझे ठारे अच्छे प्रभु। हालेलुया। आमेन। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। जीसस, ओ जीसस मैं हूँ यहाँ पिता, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी आज हमें प्रभु आज मुझे परमेश्वर प्रभु तुम्हें जहाँ चाहो तुम्हें तहाँ करो पिता परमेश्वर प्रभु, तुम्हें सामर्थ्य में ढाली दो पिता परमेश्वर प्रभु, तुम्हारा अभिषेक में ढाली दो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा को उपस्थित मत नहीं जाओ पिता परमेश्वर प्रभु। आज मुझे ठारे पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रभु जी मोर आराधना मोर उपासना मोर प्रभु भेटी प्रभु तुमको प्रभु ग्रहण के ही पारो पिता परमेश्वर प्रभु, कारण प्रभु हाले तुम्हें स्वर्ग थाए प्रभु आज तुम्हें आज अमान को मदद ओल्हे आसियो छ पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें सत्यता ओ प्रभु जी हालेलुया आराधना करते लोग को तुम्हें धूल को खोजु अच्छा प्रभु जी, जो माने प्रभु सच्चाई और आराधना रे प्रभु जी आत्मा रे आराधना करता तुम्हें ताको खोजु अच्छा प्रभु धन्यवाद अछि पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज जगह रे प्रभु तुम्हारा महिमा ओल्हे आसो, आज जगह रे प्रभु तुम्हारा उपस्थिति ओल्हे आसो प्रभु, प्रत्येक दुर्बलता यीशु का नाम रे चले जाओ, प्रत्येक अंधकार से यीशु का नाम रे चले जाओ लॉर्ड। हालेलुया। लॉर्ड पिता परमेश्वर तुम्हारा उपस्थिति आज मन को मतलब धन्यवाद अछि, विशेष के तुम दास को समर्पित करो अछि, तुम तांको तुम्हें सामर्थ्य तुम्हें व्यवहार करो, पवित्र आत्मा को शक्ति तुम्हें व्यवहार करो, तांको मुख तुम्हें कथा को पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। ओ जीसस लॉर्ड। हालेलुया। वी आर सरेंडर लॉर्ड। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर प्रभु सब की तुम समर्पित करो अछि, आज आराधना और आरंभ सब परमेश्वर प्रभु
आदर महिमा गृह प्रशंसा प्रमुख तुमको दे ये छोटे प्रार्थना यीशु का नाम रे मांगे अछि दया कर सुनो गॉड का पिता आमेन आमेन प्रेज प्रभुଙ୍କ ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରିୟ ବିଜୟ ଦୀପ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଗୀତି ଗାନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ କଢାଇ ନେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆରାଧନାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଛି ଆରାଧନାକୁ ପରିଚାଳନା କରି ନେଇଥିବା ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ରହିଛି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଭ୍ରମରପୁରରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ଜିହ୍ବା ଯୀଶୁପା ତୁମର ପବିତ୍ର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତୁମେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ କରୁଣା ତୁମର ସେ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଣା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆସୁଅଛ ତେଣୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆପଦ ବିପଦ ରୋଗ ସଂକଟ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ତୁମର ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ତେଣୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦେଇଅଛ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଗୌରାନ୍ୱିତ ପ୍ରଶଂସା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ୱାର୍ସିପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଚୁମରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରାନ୍ୱିତ ହେଉଛ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ରହୁ ପରିଚାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅଛି ଆଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ରହି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା করে ବକ୍ତା ସିଂ ମହାଶୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖାଗ୍ରରେ ତୁମେ କଥା କର ତୁମେ ହଜାର ତୁମର ସେ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏକ ମନ ଏକ ଚିନ୍ତା ତୁମର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ନିଜ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ ଗୌରବ ଜୀବନ୍ତ ଯୀଶୁପାତ ମରୁଛନ୍ତି ଏ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷି ମାଗୁଛି ଆମାନ ଆମେନ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଛି ଆମମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ରହିଛି ପ୍ରତିଟି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା ପୁଣି ଆମମାନେ ବସିବା ଯୋ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ପାଇବା ପୁଣି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା এই ସମୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଯେ କି ଗଜପତି ମାଟିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାରିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯେ କି ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅତି ସରଳ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ରୂପରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଏପରି ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଆଜି ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟୁ ତାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆସୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରିୟ ଏକେ ସିଂ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଏ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ହେବେ
ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବା ପୁଣି କରତାଳର ସହ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରେଜ ଦ Praise the Lord, ଲର୍ଡ, ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ ଦ Praise ଲର୍ଡ the Lord. ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ସେ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରିଛୁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଭଲ ହୁଏ, ଆରାଧନାଟା ଭଲ ହୁଏ, କାରଣ ଆରାଧନା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କୁ ଆସିବାର ମୋର ନୂଆ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ଆମେ ମରିୟମଙ୍କର ଆଉ ଜୀବନରୁ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା, କାରଣ ବଡ଼ଦିନ ପାଖେଇଲାଣି। ଆଉ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ହୁଏ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ପାଲା ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ହୁଏ, ଗୀତ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବଡ଼ଦିନ ହେଲା ନ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ନାଇଁ କି? ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଗୀତ, ନାଚ ଆଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୀତ ଥିଲା। ଇଭେନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ହେଲେ ବାଇବେଲରେ କିନ୍ତୁ 4ଟି ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 2ଟି ସୁସମାଚାର ଲେଖକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆଉ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ, ତାପରେ ଲୁକ। ମାର୍କ ଏବଂ ଯୋହନ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୁକ ସେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୁକ ହିଁ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 5ଟି ଗୀତ ଆଉ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏଠି। 5ଟି ଗୀତରୁ 2ଟି ଗୀତକୁ ପୁରୁଷମାନେ ଗାଇଥିଲେ, ଆଉ 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଯୋଉ 2ଟି ଗୀତ ଆଉ ବୋଲା ଯାଇଥିଲା, ସେ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଖରିୟ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ, ଯେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଆଉ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ହବ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଜିଖରିୟ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିମିୟନ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସିମିୟନ ସେ ମସିହଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମସିହଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ବିଦାୟକାଳୀନ ଗୀତ ସେ ଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଲିଜାବେଥ ଆଉ ମରିୟମ, এই 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମରିୟମଙ୍କର ଗୀତକୁ କୁହାଯାଉଛି ମେରିସ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସି ଇଜ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଥିଙ୍ଗସ୍, ମାନେ ପ୍ରଶଂସା, ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ କରି ଆମେ ଅନଉ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଖୁ ଆମେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛୁ, ଆଉ ଏ ଚଷମା ମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇ କରେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଟିକେ ବଡ଼ କରି ଦେଖେଇ ଦିଏ ଆମକୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ତେବେ ମରିୟମ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଆଉ ଯାହା ହୁଏତ ଦେଖିପାରିନଥାଉ ତାକୁ ସେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଗୀତଟି ଦୂତ ବାହିନୀ ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ନାଇଁ କି? ଦୂତ ବାହିନୀ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମରିୟମଙ୍କର ଗୀତରେ ଲୁକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 46 ପଦରୁ ଆଉ 55 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପଢିବା
ଲୁକ 1:46 ଏଥିରେ ପଞ୍ଚମ। ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ହୁଁ। ମୋହର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି, ପୁଣି ମୋହର ଆତ୍ମା ମୋ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଅଛି, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଦାସୀର ଦୀନାବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ, ଅଦ୍ୟାବଧି ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ, କାରଣ ଯେ ଶକ୍ତିମାନ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ମହତ୍ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ନାମ ପବିତ୍ର, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଦୟା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଥାଏ। ସେ ଆପଣା ବାହୁରେ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଳ୍ପନାରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ବିକ୍ରମୀ ମାନଙ୍କୁ ସିଂହାସନଚ୍ୟୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୁଧିତ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତୃପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଧନୀମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ବିଦାୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦୟା ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲର ଉପକାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣାର ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲର ଉପକାର କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମୀ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏଇ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କରିଛ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ଗତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିପଦର ବିଷୟ ଥିଲା, ରୋଗ ସଙ୍କଟ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁ ତୁମେ ଦୂରୀଭୂତ କରିଛ। କାରଣ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଏ ସକାଳକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଥା କହୁଛ, ଆଉ ଏ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦାନ କରିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କର, ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କର, ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହ। ସମସ୍ତ ଅଜଣା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବାରେ, ସମସ୍ତ ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବାରେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତୁମର କୃଷର ଉହାଡ଼ରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଲୁଚାଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶମାନ କର ଏବଂ ତୁମେ କଥା କୁହ। ସବୁ ମହିମା ସବୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ମୋହର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି, ପୁଣି ମୋହର ଆତ୍ମା ମୋ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଅଛି। ମୋହର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି, ପୁଣି ମୋହର ଆତ୍ମା ମୋ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଅଛି। 46 ଏବଂ 47 ପଦରେ ମରିୟମ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି, my soul is praising you. Okay, my soul is praising you. କିନ୍ତୁ 47 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, my spirit is able to rejoice with you. Okay, my spirit, ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ 47 ପଦରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମା ମୋ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଅଛି। ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଅତୀତ କାଳ। ଓକେ, ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ। କାହିଁକି ନା ମୋର ଆତ୍ମା ଅତୀତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଉଲ୍ଲାସ କରିପାରୁଛି, ଉଲ୍ଲାସ କରିଅଛି, ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଅଛି, ଆନନ୍ଦ କରିପାରିଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିଅଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇନାହୁଁ, ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇନାହୁଁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମିଳିତ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରଶଂସା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କେହି ନୁହନ୍ତି।
ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବା ସେଥିରେ କଣ ବଡ ବିଷୟ ଅଛି। ମରିୟମ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବେ ଆଉ କିଏ କରିବ ନାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଏଇ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୋସେଫ ବିଷୟରେ ଡ୍ରାମା ହଉଛି, ସ୍କିଟ୍ ଗୁଡାକ ହଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ତେବେ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ବଡ ବିଷୟ ଅଛି? ମରିୟମ ତ କରିବା କଥା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଥିଲେ ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେ ମରିୟମ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମରିୟମ ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିବାହ ହେଇନାହିଁ, ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିଲା। ମାଥ୍ୟୁ ତାହା କୁହନ୍ତି ଯେ ମରିୟମ ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି, ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବ। ଜଣେ କୁମାରୀ ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ତାର ବିବାହ ହେଇନାହିଁ, ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହଉ। ହୁଏତ ମରିୟମ ହୁଏତ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଦୂତ ଯେ ତୁମର ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମର ଅନେକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବେ ନାଇଁ କି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯାହା ହଉ ବିବାହ ମୋର ସରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହବ, ମୁଁ ଆଉ ବନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହଁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ବଡ ବିଷୟ। ଆଉ ସେଇ ସମାଜରେ 2000 ବର୍ଷ ତଳର ସମାଜ ଯୋଉ କନଜରଭେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ବିଷୟ ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଁ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ଦାସୀ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହଉ ନାଇଁ କି, ସେ ଯେତେବେଳେ ହଁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି ଆଉ ପେଟ ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି, ମା ପଚାରିଥିବେ ଝିଅ କଣ କଥା, ତୋର ତ ବାହାଘର ହେଇ ମାନେ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ତୁ କୋଉ ପୁଅ ସହିତ ପୁଣି ତୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନାଇଁ। ମା ପଚାରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ କହିଥିବ ଯେ ହଁ ମା ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଦୂତ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ମୁଁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଇଛି। ଏଇଟା କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ? ତା ମା ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ, ତା ବାପା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ ଯେ ସତ କଥା ମୋ ଝିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା କରିଥିବେ? ନା, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ମୋଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଯେ ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଥର ପକେଇକି ମାରିଦେବା କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରହୀନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଉ କାହାରି କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ, ବା ଯଦି ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତା ମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଖରାପ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଚରିତ୍ରହୀନା ମାନଙ୍କୁ ପଥର ପକେଇକି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମୂଷା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଅନର କିଲିଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହୁଏ। ଅନର କିଲିଂ ହଉଛି କଣ ନା, ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରାର ହେଇଯାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜର ବାପା ମା ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁପାରି ଦେଇକି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁପାରି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ନିଜର ଝିଅକୁ ନିଜର ପୁଅକୁ ସେମାନେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଏଇ ପୁଅ ବା ଏଇ ଝିଅ ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରକୁ ଥର ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଇ ସମୟରେ, ଏଇ ସଭ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ କଡାକଡି ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମରିୟମ ସେ ଯେତେ ଧାର୍ମିକା ହଉ, ଯେତେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହଉ, ଯେତେ ଅମାୟିକ ହଉ, ବା ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରିପାରୁ, ଯେ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ହେଇଛି, କେତେ ଜଣ ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ ଯେ ହଁ ମରିୟମ ଯାହା କହୁଛି ସତ କଥା? ନା, ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବେ ଯେ ମରିୟମର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି, ସେ ତାକୁ ମାରିଦେବା, ତାକୁ ଇଏ କରିବା, ସେ କରିବା। ଇଭେନ ମାଥ୍ୟୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୋପନରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋପନରେ ପ୍ରକାଶରେ କଲେ ତାର ଅପମାନ ହବ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ମାରିଦେବେ,
ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଲୁକ ଲେଖିଲେ ଯେ ମରିୟମ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଅଛି, ପରିବାର ଏବଂ ପଡିଶା ଘର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅପବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେହି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ନିଜର ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାହାଡିଆ ଦେଶକୁ ଆଉ ହିଲ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ନା ହୁଏତ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଯେ ସେ ଆଉ ନାଜରିତରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସମାଜର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବାପା ମା କହିଲେ ଯେ ଝିଅରେ ତୁ ଏଠୁ ପଳା, ତତେ ଆମେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ କି କଥା କହୁଛୁ? ହଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ଏତେ ଭଲ ଝିଅ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆଉ ତତେ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ପଳେଇ ଯା। ଆଉ ସେ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ମରିୟମ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସମୟରେ କଣ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କି? ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ, ସମାଜ ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ମରିୟମ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି, ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ପ୍ରାଣ, soul is the seat of all emotion। ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇମୋସନ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ସେଇଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସୋଲରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେଇଠି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ, ଆମେ ଆଉ ରାଗୁ, ଆମେ ଦୟା ଦେଖାଉ, ଆମେ ଆଉ ପ୍ରେମ କରୁ, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଇମୋସନ ଅଛି, ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ worshiping with soul। ଓକେ, ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ସହିତ ଆଉ ସେମାନେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବି। ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଦାଉଦ କହିଲେ ହେ ମୋହର ମନ, ହେ ମୋହର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ହାତ ତାଳି ମାରିକି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହାତ ତାଳି ମାରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଚାଲି ଆସୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ ହେଇଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଗ୍ରାସ କରେ, ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରି ପାରିନଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରାଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ଆମେ ଉପାସନା କରୁ। ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା, ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଖତମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଭଲରେ ୱର୍ସିପ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ୱର୍ସିପ କରୁଛୁ। ନା, ଯୋଉମାନେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ ଟୁ ୱର୍ସିପ ପ୍ରପରଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ଗୋ ନାରୀ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଜେରୁସାଲାମରେ ବା ସେ ପର୍ବତରେ ଆଉ ଉପାସନା କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ସେମାନେ ଉପାସନା କରିବେ। ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବେ। ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଭଳି କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍, ଗୋଟେ ଆଉ ଅନୁଭବ ହବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭବ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆମେ ଉପାସନା କରିପାରିବୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ସୋଲିସ୍ ୱର୍ସିପ। ସୋଲିସ୍ ୱର୍ସିପ, ଯେ ଆମେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛୁ। ହଁ, ଆମେ ଉପାସନା କରିବୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଉପାସନା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ନ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରିବୁ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଆତ୍ମାରେ ହବ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ହେବ। ଆଉ ମରିୟମ କହିଲେ ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଆତ୍ମା, ମୋର ପ୍ରାଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମା
ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କଣ କରୁଛି? ଆନନ୍ଦ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ଉଲ୍ଲାସ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି, ପୁଣି ମୋହର ଆତ୍ମା ମୋ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଅଛି। ମୋହର ଆତ୍ମା ଆଉ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମରିୟମ ଯାହାକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ମରିୟମଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋହର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମାଇ ସେଭିୟର, ମାଇ ସେଭିୟର। କେତେ ସହଜ ହବ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବି, ମୋହର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବି, there is a difference, big difference। ସର୍ବସାଧାରଣରେ କହିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି କହିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟ ଅଟେ। ମରିୟମ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୋହର ଆତ୍ମା ମୋହର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆପଣ କଣ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ଆପଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ? ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି, ଘରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବଡ ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ସେଇଟା ଗଲା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ପଇସା ଯୋଗେଇଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ କରିବି, କାହିଁକି ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ତାର ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି। ଘରେ ଜଣେ କେହି ଆଉ ସେଜରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପଢିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର କେହି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁନି, ମୁହଁ ଲଟକେଇକି ବସିଛି, ଦୁଃଖରେ ମ୍ଳାନ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁନି। ତାର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କନେକ୍ଟେଡ ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, गीत रचक कहले जे प्रभु का आनंद ही मेरा ताकत, नहीं कि प्रभु का आनंद ही मेरा ताकत, जे प्रभुंकर आनंद मोर शक्ति। मु जतले प्रभुंक ठारे मु आनंद करे सेटा मते शक्ति चकाए। पाउल कहले फिलिपी पुस्तक रे जे प्रभुंक ठारे आनंद कर, पुनश्च कहूची आनंद कर। आउ ए गोटी विषय थरकु थर लेखिबा क्लांति जनक नुहे, बरं तुमानंक निमंते निष्ठा जनक बोली कहले। प्रभुंक ठारे आनंद कर, whether you are in persecution, whether you are in suffering, whatever it may be, you will rejoice in the Lord when you are in the Lord। आमाने जो प्रकार अवस्था रे आमाने थाउ ना कहीं, दुखरे थाउ, कष्टरे थाउ, अभावरे थाउ, रोगग्रस्त थाउ, आमाने प्रभुंकर आमाने प्रशंसा करिबु, कारण आमानंकर आनंद प्रभुंक ठारे, आमानंकर आनंद कोनोसी विषय वस्तु उपरे नुहे, आमानंकर आनंद आमानंकर परिस्थिति उपरे नुहे, आमानंकर आनंद प्रभुंक ठारे। प्रभु जतले अछंती मु आनंद करि पाइबी, जदि प्रभुंक ठारे बदि मु नाही ताहेले मु आनंद करि पारिबी नाही। मरियमंकर ए प्रशंसार गीत आज आमानंकु अनेक कथा कुहे। निज विषय रे मध्य हुए तो ए वाक्य रूप दर्पण रे आपण देखि परिबे जे आर यू इन द लॉर्ड और आर यू समवेयर एल्स। आपण कोन ईश्वरंक सहित रे अछंती, कारण मु जाहाकु जाने मु ताहांक सहित रहिले मते खुशी लागिबो। तांक सहित जदि मोर परिचय अछि ताहेले मु तांक सहित टिके मु फ्री फील करिबी, आउ मु आनंद करि परिबी, आनंद रे मु कथावार्ता करि परिबी, नै कि। किंतु जदि नुआ लोक हेइथिबो, मनकु मन मिसु नथिबो, से पाखरे थिले मध्य तांको अनैबा पई मोर इच्छा हबो नै, कथावार्ता तो दूर कथा नै। मु आनंद केमति करिबी? किंतु मु आनंद करिबी जतेबेले मोर मन चाहूथिबा जने व्यक्ति जदि मो पाखरे अछंती, मो सहित अछंती, आमाने जोठारे थाउ ना कहीं आमाने आनंद करि परिबो।
ଯେମିତି ଟୁ ଲଭର୍ସ, ଦି ଜଣ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମଶାଣିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ, as long as they are together, ନାକି they don't care about anything else। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ରାତି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ମଶାଣିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୁଚି ପଡନ୍ତି, ରହିଯାଆନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଦାଉଦ କହିଲେ ଗୀତ ସଂହିତା 1 ଯେ କଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜନ ଦିବାରାତ୍ର କଣ କରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମୋଦ କରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେ ଆମୋଦ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉମାନେ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହୁଏ, ଆଉ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ବିକଜ ଦେ ଲଭ୍ ଦେୟାର ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ବିପରୀତ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଛିଡା ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଦାଉଦ ଯେଭଳି କହିଲେ ଯେ ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହବର୍ତ୍ତୀ। when you are with me, why should I be afraid of? ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେବି, ମୋର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଭୟ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ଭୟ ସଂକୁଳ ଜୀବନ ଯାପନ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନଙ୍କର କେହି ହୁଏତ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ହୁଏତ ଆଉ ଘରେ ଆଉ ଜ୍ୱରରେ ବା ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏତ ପଡିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ଅର୍ଥ ହାତକୁ ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ବଡ ଦିନ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ରହିଛି। If you are connected to the Lord, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି, ଉଲ୍ଲାସ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କୁହେ। ଯାହା କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ହୃଦୟର ବେଦନା, ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା, ଆଉ ଏ ସବୁ ଯଦି ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ସେଇ କଥା ବାହାରିବ। ଆଉ ସେଇ କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଅନେକ ସର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ମତେ ତ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମତେ କିଛି କହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା କଥାରୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ପଡିଛି, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁ, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ, ସେ ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କିଛି କହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେ ସେ ବିପଦରେ ଅଛି, ନାଇଁ କି? ବୋଧେ କିଛି ଭଲ ବୋଧେ ନାହିଁ, ଭଲ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ବା ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ହାତକୁ ମିଳିଯାଇଛି ତାର, ହଁ ନାଇଁ କି? ଏମିତି ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲା, ବୋଧେ କିଛି ବୋଧେ ବେଶୀ ରକମ ବଡ ବଡ ରକମର ପଇସା ବୋଧେ ହାତକୁ ଲାଗି ଯାଇଛି ତାର, ନାଇଁ? ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ମୁଖ କଣ କରେ, କଥା କୁହେ। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯଦି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଛି ତାହେଲେ ମନ୍ଦ କଥା ମୁଖରୁ ବାହାରିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରେମ, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ଏସବୁ ଯଦି ରହିଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ସବୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କଥାରେ ସେଗୁଡିକ ବାହାରିବ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମରିୟମଙ୍କର ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ଏ ଗୀତରେ এই 10ଟା ପଦ ଯୋଉ ପଢିଲୁ, এই 10ଟା ପଦରେ ପ୍ରାୟ 15ଟି ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଆଉ ତାହା ନିଆଯାଇଛି, ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ହାନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ହାନା ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ଯୋଉ ହାନା ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ
ମରିୟମ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ମରିୟମ ସେ କୁମାରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭୟାଳୁ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପୋଖତ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାନାଙ୍କର ଗୀତକୁ ସେ ଗାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଏଇ ମରିୟମ। ଆଉ ସେ କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଅଛି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୟାନ କରେ, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିର ଉପର ଦେଇକି ଚାଲିଯାଏ, ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ, ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଆମେ କହିବୁ, ରେ ମନ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ହେ ମୋର ଅନ୍ତର ସମସ୍ତ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତୁ ମନକୁ ଆମେ କହିବୁ, ରେ ମନ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, କାରଣ ମନ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମନ ଭଲ ଲାଗେ ଖରାପ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ବା ଭଲ ଥାଏ। ତେଣୁ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରେ ନାହିଁ, ସୋଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ମନକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ମନକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ରେ ମନ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଆଉ ମନ କହୁଛି ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିବି, ମୋର ପରା ଏସବୁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଏସବୁ କଷ୍ଟ ଅଛି, ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ମୁଁ ଭଲରେ ବସିପାରେ ନାହିଁ, ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ବସିଲେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ବସିପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆତ୍ମା ମନକୁ କହୁଛି ତୁ କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ସେ ତୋର ଅଧର୍ମ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ସେ ତୋତେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ବିପଦରୁ ତୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିଗଲୁ? এই ବର୍ଷ ସାରା 2023 ମସିହା ସାରା ସେ ତୋର ଭାର ବହନ କଲେ, କେତେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଆସିଥିଲା, କେତେ ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା, କେତେ ଲୋକମାନେ ତୋର ଶତ୍ରୁତା କଲେ, ଆଉ କେତେ ବଡ ବଡ ମାନେ ମନ୍ଦ କଥା ସବୁ କହିଲେ, ସେଗୁଡାକ ଭୁଲିଗଲୁ? କିଏ ତୋତେ ରକ୍ଷା କଲା? ମୁଁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କଲି, ମୁଁ ତୋତେ ବହନ କରିଥିଲି, ଆଉ ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ? ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ତୁ ପାଶୋରି ଯାଇଛୁ। ରେ ମା ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ କିଛିଟି ହୁଏତ ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ରହିଲା କି କମ ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ 2023 ମସିହା ଆଉ ବିଦାୟ ନେଇକି ଚାଲିଯିବ, ଆଉ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯେ 2023 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନେ କଣ ଆମମାନେ ମାଗିଥିଲୁ, କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ କଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା, କେତେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛୁ, କୋଉ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛୁ। ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରେଡି କରି ରଖିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ, ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କରିଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଅନେଇକି ଦେଖେ। କେତେଟା ବିଷୟ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲ, ଆଉ କେତେଟା ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଗେଇ ସାରିଛି, ସଫଳ କରି ସାରିଛି, ତାକୁ ଦେଖ। ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବ। ଯଦି ନ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ଟିକେ ଅନେଇବା, ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ଅନେଇବା, ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଆମମାନେ ମରିୟମଙ୍କ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହୁଁ, ଆମମାନେ ଭଲ ଅଛୁ। ଆମମାନେ ମରିୟମ ତ ସେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାରଣ ନଥିଲା। ସେ ଯଦି ସତ କହୁଥିଲେ ତଥାପି କେହି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବି, ସେଇଟା ହଉଛି ମରିୟମ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ହେଇପାରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ମନୋନୀତ ପାତ୍ରୀ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ
ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି 48 ପଦରେ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଦାସୀର ଦିନାବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ସେ ମତେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଅଛନ୍ତି। 136 ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା କଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ନାଇଁ କି? ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଲେଖା ଅଛି। ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଦିନାବସ୍ଥା କଥା ମରିୟମ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପାପର ଅବସ୍ଥା। ପାପର ଅବସ୍ଥା। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ରକ୍ତପାତ କଲେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପଠାଗଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଉପର କୋଠରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ, ମରିୟମଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ମରିୟମ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ବିଷୟ ଆଉ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ କାଥୋଲିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପରି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ସେଇଟା ହଉଛି ଥରେ ଜଣେ ମା ସେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଡାକ୍ତର କାଥୋଲିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ସେ ମା କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନା କାଥୋଲିକ? ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ମାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି? ନା ଦେଖ, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ଯେ ମରିୟମ, ଯାହାକୁ ଧନ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଉ ପଚାରନି, ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କର। ସେ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ନଥିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିପାରିବି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ନା 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 ନା, ମୁଁ ଯଦି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆସି ଦେଖା କରିବ। କାରଣ ମୋର ମା ତ ସେ MBBS କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ ଏ ଡାକ୍ତରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତୁମର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ? ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ଚିକିତ୍ସା କରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସରେ ରହିବି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିକି ମତେ ଦେଖା କରିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମା କହିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମରିୟମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଯାଉନାହୁଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ମରିଛନ୍ତି, ମରିୟମ ନୁହେଁ। ମରିୟମ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତ ବୋହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ କଣ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି କି? ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିପାରୁଛି କି? ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆହୁରି ସେବାରେ ଅଧିକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାରିତ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତରେ ଅତୀବ ସମୀକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଉ ମରିୟମ ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ ଆକାରରେ କହୁ କହୁ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ରୂପେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ତତ୍ସହିତ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଉ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଯାହାକି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
ଆହୁରି ସେବାରେ ବ୍ୟବହାରିତ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ପୁଣି ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନର ସେଇ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ ହେବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ଥିଲେ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ।